안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘도 편향된 레거시 미디어의 정보의 홍수 속에서 미국을 제대로 보는 데 도움이 되는 그런 영상들을 몇 개 준비해 봤습니다. 자, 우선 조던 피터슨의 영상인데, 조던 피터슨이 2017년인지 18년에 그때 트럼프가 당선이 된 이후에 The Rubin Report이라는 데이브 루빈이 진행하는 팟캐스트에 나갔던 적이 있습니다. 그래서 이 팟캐스트에서 이제 트럼프의 IQ에 대해서 얘기하는 장면인데, 이게 왜 이슈가 됐냐면 그 당시에 트럼프가 뭐 멍청하고 무식하고 돈만 하는 장사꾼이고, 그 다음에 영어도 수준이 낮고 뭐 중학교 2학년 이하의 수준의 영어를 구사하고, 이런 식으로 그의 지적 능력에 대해서 주류 언론에서 비난하고 조롱하는 뉴스들이 많았습니다. 그랬더니 트럼프가 아니다, 나는 IQ가 높다, 뭐 150인지 160인지 IQ가 상당히 높다, 이렇게 반박을 하니까 이제 그것도 조롱거리가 됐죠. 자, 그래서 데이브 루벤이 이제 그 당시에 이제 2016년부터 트럼프의 등장과 함께 조던 피터슨도 이제 미디어에서 유명해지기 시작한 그때입니다. 그래서 이 사람이 University of Toronto, 토론토 대학의 심리학과 교수로서 명성이 있기 때문에 이제 그 당시에 많은 곳에서 인터뷰도 하고 이제 유명인들을 분석하거나 이런 방송에 많이 나갔는데, 예전에 이 영상을 제가 보여드렸던 것 같은데 오늘 다른 영상들과 연결이 돼서 다시 보시겠습니다. 그래서 질문은 트럼프 IQ가 160일까? 이게 말이 될까? 라고 데이브 루빈이 먼저 질문을 합니다. What would you say Trump's IQ really is? Does 160 seem reasonable? No, no, 160 is really, really high. Yeah. I mean, the smart person that you're likely to meet in your life has an IQ of around 145. 160 is getting pretty damn rare. And Trump's old, and IQ goes down with age, fluid IQ, although crystallized IQ either stays the same or goes up slightly. So he isn't the problem solver or the learner that he was when he was 20. No one is. If you're in good physical shape, that helps a lot. His IQ is clearly well above average. And he's done complex things in his life, and a lot of them. And that indicates that there's something to him, and he hasn't been successful just in one domain. He's been successful in multiple complex domains, each of which were quite difficult. It's very difficult to be a reality TV star that's successful, right? It's very difficult to work in the construction business, and especially on large projects. And I know he's had his economic ups and downs, but he stayed in the game for a long time, very stressful. He's very stress resistant. So he's no dummy. And I mean, it's nice to always think that your political opponent is just stupid, but he's done too many complex things for me to assume that he's somehow, if he wasn't smart, he couldn't have done those things. Yeah, I'm glad you're acknowledging that, because when I see the people that are in hysteric mode and just saying he's this evil nutbag who doesn't know what he's doing and all this stuff, it just seems like such a lazy way of thinking about it. You don't have to like any of the things. You may not like the way he speaks or any of that, but the idea that somehow this is a dumb person, I think, is discounting of just the way humans have to work. Well, he also won the presidency, right, with a completely original campaign, without spending much money. It's like, okay, is he lucky? Is that what you're saying? It's just lucky. Right. Well, I don't think it was just luck. It was at least maybe. Well, it looked at least to some degree like courage. Maybe it was just blind, throwing caution to the wind. I don't know if he ever expected that he could possibly win. Well, he can also obviously read a crowd. Yeah. Because he was appealing to crowds. And that was partly because he did, I think, try to say what he thought. Now, you could criticize what he thought, and that's fine. But he also didn't prepare the same speech. He didn't prepare a speech and then deliver the same one everywhere. 네, 그리고 조던 피터슨이 요 말을 하고 난 다음에 어떤 말을 추가했냐면은, 그러니까 같은 연설을 트럼프는 매번 반복하지 않았다, 이렇게 말한 다음에 어떤 정치인들은 스피치를 매번 똑같은 걸 반복하는데, 심지어 그 스피치도 자기가 쓰지 않고 뭐 누가 써준 거를 읽는데 그걸 매번 반복했다, 그런 사람은 나는 정말 뭐 경멸한다, 뭐 이런 수준으로 말을 했던 장면이 요 다음에 나옵니다. 그거는 이제 이 영상에서 끊겼는데, 그래서 트럼프는 최소한 누가 써준 거를 매번 똑같이 앵무새처럼 반복하지 않는다. 그 사람의 아이디어가 네가 마음에 들지 않을 수 있어도 그 사람은 일단 자기 머릿속에 있는 생각은 말은 한다. 그러니까 다른 정치인들과는 다르다는 게 조던 피터슨의 평가죠.
그래서 정치인들이 원래 자기 속마음을 숨기고 상대가 듣고 싶어 하는 말만 해주는, 그렇게 해서 이제 표를 위해서 상대를 속이는데, 트럼프는 속이는 사람은 아니다, 이런 말이죠. 그래서 그런 평가를 이 당시에 아무도 하지 않았는데 조던 피터슨은 했습니다. 이 사람은 뭐 트럼프의 마가를 좋아하는 그런 사람인가? 당연히 아니었죠. 예, 이 사람은 그냥 심리학자였고, 물론 우파 쪽의 심리학자였고, 그 다음에 캐나다에서 이제 언어를 통제하려고 하니까, 캐나다의 좌익 정부가 언어를 통제하려고 하니까 그거에 반대한 사람이긴 한데, 이런 사람이 지금은 뭐 컨서버티브, 뭐 경우에 따라서는 이 사람을 극우라고 한국에서는 생각을 하는데, 그건 정말 예, 극우가 뭔지도 모르고 어떤 사람이 극우인지, 서양에서 누구를 극우라고 하는지 그런 것도 잘 모르면서 그냥 미디어에서 극우라는 말을 하니까 이제 똑같이 앵무새처럼 반복하는 거죠. 그래서 이 사람은 극우가 아니고, 이 사람은 리버럴이었고, 그리고 과거에는 사회주의 운동도 했었고, 그리고 지금은 컨서버티브가 됐지만, 예, 이 당시만 해도 그냥 우파입니다. 예, 리버럴 우파. 아무튼 이 사람이 그런 평가를 했는데, 자, 여기서 이 사람이 한 말 중에서 이제 사람들이 트럼프가 IQ가 낮고 뭐 무식하고 뭐 이렇게 하는데, 피터슨의 얘기는 트럼프는 당연히 IQ가 평균보다 훨씬 높다. 왜냐하면 트럼프의 인생에서 많은 업적을 이뤘다 이거죠. 부동산 건설업, 그 다음에 연예인으로서 또 성공했죠. 리얼리티 TV의 스타가 됐으니까. 그 다음에 심지어 대통령까지 됐죠. 그래서 많은 어려운 일들을 했는데 보통의 머리로 그게 되겠냐. 근데 사람들은 이 당시에 그렇게 생각 안 했죠. 물론 지금도 그렇게 생각 안 하죠. 트럼프는 뭐 운이 좋았든지 아니면 아버지한테 뭐 재산을 물려받아서 성공했다든지 뭐 이런 식으로 말을 하지, 트럼프의 능력은 무조건 인정을 안 하려고 합니다. 그런데 조던 피터슨 같은 사람은 이제 객관적으로 분석을 하는 심리학자였으니까, 예, 한 분야에서만 성공한 게 아니고 여러 분야에서, 그것도 어려운 분야에서 성공했기 때문에 트럼프는 he's no dummy. 예, 그는 절대 바보가 아니다. 그런데 우리나라에서는, 또 미국 레거시 미디어에서는 트럼프를 계속 무식하다고 얘기를 하죠. 근데 이 당시에도 그랬으니까 피터슨이 그거를 딱 알고 지적을 하죠. 정치적 상대가 단순히 멍청하다고 생각하면 편하다. 그렇게 공격하는 게 편하다. 그래서 트럼프를 그렇게 공격하는데, 그 사람을 바보라고 말하기에는 너무나 어려운 일들을 많이 해냈기 때문에 그건 말이 안 된다라고 말하니까, 데이브 루벤이 이런 말을 하죠. 당신이 그런 말 해서 좋다. 왜냐하면 사람들이 히스테리 모드에서 무조건 트럼프를 항상 하는 말이 he doesn't know what he's doing, 이런 말을 쓰죠. 트럼프를 가리킬 때. 지금도 그렇습니다. 트럼프가 관세 정책을 한다든지 아니면 뭐 여러 협상에서 뭐 말을 이랬다 저랬다 바꿔가면서 한다고, 그걸 갖다가 he doesn't know what he's doing, 트럼프는 지가 뭘 하고 있는지도 몰라, 이런 식으로 표현을 하는데, 이 당시에도 그랬던 겁니다. 그래서 데이브 루벤이 그가 뭘 하는지도 모르는 악한 미치광이라고 사람들은 말을 하는데, 네, 그가 하는 걸 좋아할 필요도 없고, 그가 뭐 말투나 이런 게, 아니면 외모나 하는 행동이 이런 게 마음에 안 들 수는 있어도, 그렇다고 그 사람을 그런 식으로 쟤는 멍청해, 무식해, 뭐 쟤는 아무것도 몰라, 뭐 이런 식으로 하는 거는 인간이 어떻게 operate 하는지, 인간이 어떻게 작동하는지 이런 거를 모르는 거고, 그 다음에 제일 중요한 말, 그런 식으로 상대를 폄하하는 거는 정말 게으른 방식이다. 그래서 이런 말이 있습니다. 뇌가 게으른 사람들이 트럼프는 바보고 그냥 멍청하고 뭐 걔는 운이 좋아서 그렇고 뭐 이런 식으로 평가를 하는 사람들이 뇌가 게으른 사람이라고 서양에서는 말을 합니다. 예, 상대를 조던 피터슨처럼 이렇게 객관적으로 깊게 분석을 못하니까 그냥 에이, 쟤 멍청해. 그냥 뭐 운이 좋아서 그래. 뭐 부잣집에서 태어났으니까 그런 거지. 이런 식으로 평가하는 사람들 있죠. 다 뇌가 게을러서 그런 겁니다. 네, 그 다음에 뭐 대통령이 됐는데 독창적인 캠페인, 완전히 독창적이죠. 정당의 지지를 받은 것도 아니고 혼자서 독창적으로 자기 돈을 써서, 그리고 이 당시에 힐러리보다도 돈을 몇 배를 적게 써가지고 당선이 됐으니까. 그래서 그거를 단순히 운이 좋았다고 할 수 있느냐? 뭐 피터슨이 이 당시에 이렇게 말해도 뭐 운이 좋았을 수도 있지 이렇게 생각할 수 있는데, 작년에 또 됐죠. 그죠? 예, 이거 더 이상 이제 단순히 운이라고 할 수는 없겠죠. 자, 그 다음 영상은, 이 사람은 하버드 법대 교수 앨런 더쇼위츠라는 사람입니다. 90년대 O.J. 심슨이 재판을 받을 때 O.J. 심슨 쪽에 고문이었고, 미국 변호사 업계에서는 그루의 대접을 받는 어마어마한 사람이 앨런 더쇼위츠입니다. 이 사람은 골수 리버럴이고 민주당이고 절대로 트럼프를 찍는 사람이 아닙니다. 그런데 이 사람은 변호사이기도 하고 법학자이기 때문에 법은 법대로 제대로 따져야 된다라는 원칙주의자입니다. 그래서 트럼프 임기 말에 민주당에서 트럼프를 탄핵했죠. 두 번째 탄핵했죠.
그때 앨런 더슈위츠가 의회에 와서 트럼프를 변호하는 그런 장면입니다. 예, 말씀드린 대로 이 사람은 골수 민주당이고 힐러리를 뽑았고 바이든을 뽑았고 요번에도 아마 트럼프를 안 뽑았을 겁니다. 그런데 예, 이렇게 나와서 트럼프를 이때 변호했습니다. 왜냐하면은 이 당시에 탄핵이 말도 안 되는 거였기 때문에. 아무튼 그런 사람이 트럼프에 대해서 어떻게 말하는지 한번 보시겠습니다. The man is on top of his game. And anybody who tells you, as they try to during the election, oh, he's too old, he's just like President Biden, dead wrong. The guy is absolutely on top of his game. He's as sharp as ever. He's fast, brilliant, to the point, clever, relevant. And by the way, if you don't believe me, watch his press conference today. He made a talk today at Mar-a-Lago, and then he took questions. He took questions for close to an hour. He was so good in answering them. You might not want to vote for him. You might not like his policies, but don't do what CNN and the New York Times and so many other media do. Don't lie about him. Don't lie about him. Don't make it seem like he's not up to the job. He's as sharp as anybody who ever sat in the Oval Office. I can tell you that because I've known a lot of them. Bill Clinton, brilliant, off the charts. Barack Obama, overrated, but pretty smart. George H.W. Bush, a very, very bright, very quick, very charming, really, really, really nice guy. And the Joe Biden I knew 40 years ago was never in that category of brilliance, but he was a politician. He understood politics very well. But Trump is easily the equal of any of them. As an American, I hope the next 4 years are great. I hope we see a great Trump presidency. Doesn't matter who you voted for. Every American should want Trump to succeed. Every American should want every president to succeed. And I certainly do. 예, 첫 번째 영상에 이어서 앨런 더슈위츠 이렇게 똑똑한 사람도 객관적인 평가를 하죠. 그리고 여기서 이 사람이 한 말, CNN과 뉴욕 타임스 또 많은 주류 매체들처럼 거짓말하지 마라. 예, 트럼프는 똑똑한 게 아니고 능력이 있는 것도 아니고 운이 좋고 뭐 돈이 많아서 어떻게 성공했다. 그 사람이 능력 있는 게 아니다. 이런 식으로 거짓말하지 말라는 겁니다. 왜냐하면 CNN과 뉴욕 타임스가 그렇게 거짓말하니까 당신들도 똑같이 그런 식으로 거짓말하지 말라 이거죠. 그가 능력이 안 된다고 거짓말하지 마세요. 그래서 한국의 모든 언론사, 예, CNN과 뉴욕 타임스에서 트럼프가 이렇게 하다 뭐 어떻다 저렇다 이렇게 말하면 그걸 다 믿죠. 그래서 아직도 한국 국민이나 한인 사회 많은 분들은 트럼프가 무능력하고 뭐 무식하고 돈만 알고 장사꾼이고 사기꾼이고 이런 식으로만 알고 있습니다. 예, 트럼프가 정말 그런 사람이라면 앨런 더슈위츠가 자기 얼굴을 걸고 이 사람은 골수 민주당인데 트럼프에 대해서 이렇게 말을 할 수가 있을까요? 예, 이 사람도 골수 민주당인 이 사람도 CNN과 뉴욕타임스가 이렇게 거짓말 한다는 것을 알고 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 우리는 아직도 모르는 사람들이 많죠. 예, 그래서 그 어떤 대통령만큼 날카로운 사람이다, 비상한 사람이다 이거죠. 예, 더슈위츠는 빌 클린턴은 아주 똑똑하다고 평가를 했고 버락 오바마 과대평가됐다고 말하죠. overrated. 오바마가 모든 사람들의 참 마음을 사로잡고 대단한 사람인 줄 알았는데 8년 대통령을 해보니까 이제 더슈위츠도 이 사람도 뭐 100% 오바마 지지를 했겠죠. 알고 봤더니 그냥 별로더라 라고 이제 와서 말을 하는 거죠. 똑똑하지만 과대평가된 사람. 아들 부시도 이 사람은 높게 평가했죠. 아들 부시도 주류 매체에서는 뭐 대학교 때 공부도 못하고 놀기나 하고 뭐 술 담배나 하고 이랬던 사람이고 뭐 말실수도 하고 단어도 제대로 표현 못하고 이런 욕을 엄청 먹었죠. 조지 W 그 아들 부시가. 그런데 실제로는 그게 아니었다는 거죠. 앨런 더슈위츠 얘기는 아들 부시도 똑똑한 사람이었고 인간성도 좋고 매력적이고 뭐 이런 칭찬까지 하네요. 그런데 바이든은 40년 전부터 알았는데 절대 그런 부류의 사람이 아니다. 바이든을 한국 언론에서는 뭐 정치의 베테랑, 외교의 달인 이런 극찬을 하는데 절대 그런 사람 아닙니다. 근데 트럼프는 앞에 말한 똑똑한 대통령들과 누구와도 대등하다. 그러니까 트럼프가 무식하고 뭐 머리가 나쁘고 뭐 이런 말들 그런 거 다 거짓말이다. 그러면서 이제 요게 아마 뭐 트럼프가 당선된 이후에 작년 12월 정도에 가졌던 인터뷰 같은데 당연히 대통령이 됐으니까 이제 트럼프가 대통령직을 잘할 수 있도록 바라야지 미국 국민으로서 그게 도리지 그 사람을 계속 깎아내리기만 하면 되냐라고 이제 말하면서 이 사람도 트럼프가 잘 되기를 바란다고 말을 하죠.
자, 그 다음은 차마트 팔리하페티아라고 투자가입니다. 실리콘밸리의 투자가였고 지금도 물론 투자가지만 이제 All-in이라는 팟캐스트를 하는 사람이고 제 영상에서 몇 번 소개해드렸는데 이 사람도 그 전에 민주당이었습니다. 예, 그래서 이전 영상에서는 오바마 때 민주당에 그렇게 기부를 많이 했는데 자기가 도움받은 건 하나도 없다. 자기 분야에서 도움받은 건 하나도 없다. 그리고 자기 분야가 성공하는데 별로 도움도 안 됐다. 뭐 이런 식으로 얘기하는 영상이 있었습니다. 이 사람이 그러니까 작년 대선에서 트럼프 쪽으로 넘어왔습니다. 이 사람뿐만 아니라 이제 이 사람과 같이 얼린 팟캐스트라는 유명한 데이브 삭스라는 사람인데 그 사람과 함께 그래서 하이텍 쪽에서 많이 이제 트럼프 쪽으로 넘어왔는데 그런 사람들 중에 하나입니다. 그러니까 이 사람이 이제 작년에 트럼프와 처음 만나면서 트럼프에 대한 인상이 어땠는지 말하는 영상입니다. So then when I saw him at David's house, it's pretty incredible. It's a larger than life figure. And he's extemporaneous. He talks for an hour and a half. He's going all over the place. He's doing the weave. You know, it's incredible. And he's hilarious too. He's very funny. Yes. Which is really hard to be, actually. Yes. And so I walked away thinking, wow, I had got it totally wrong. And I was lied to. And I believed at a very superficial level what the mainstream media was saying. And then I did even more research. You know, I read the lawsuits. And it was just the amount of contortion that people were going through to try to prevent this man from getting into power made me want him to be in power even more. Yes. Because I thought they're afraid of something. That's something they're not going to say out loud. 예, 여기도 보시면 일단 데이비드 삭스 집에서 펀레이저가 있었습니다. 그래서 이제 그때 처음 만났는데 만나보니 larger than life 실제로 만나보니 그러니까 뭐 예를 들어서 연예인을 보면 TV에서 보는 것보다 실제로 만나면 그 존재감이 더 이렇게 크게 보이죠. 그래서 그런 느낌을 받았고 그리고 엄청 웃겼다 이거죠. 1시간 반 동안 얘기했는데 즉흥적으로 트럼프는 뭐 연설문을 가지고 다니지 않으니까 즉흥적으로 1시간 반 동안 얘기했는데 모든 분야에 대해서 얘기했고 그 다음에 이거 weave라고 이 사람 트럼프가 이제 자기가 이렇게 뭐 얘기를 이것저것 막 다양하게 하는데 이렇게 들어보면 주제에서 벗어나는 것처럼 딴 얘기를 하는 것 같은데 다시 이제 뭐 본론으로 돌아와서 이렇게 얘기를 잘 엮어간다라는 그 weave라는 말이 작년에 유행했었습니다. 트럼프 진영에서. 그래서 이제 그 얘기를 하는 건데 그리고 그는 정말 웃기다. 그러니까 터커 칼슨도 트럼프 진짜 웃기죠. 이렇게 말을 하고 그러니까 사람들이 트럼프가 웃기다는 걸 잘 몰라요. 한국 분들은 그걸 잘 몰라요. 그냥 영어만 못하고 영어 표현이 뭐 저속하고 뭐 그 수준이 낮고 뭐 이렇게만 알지 트럼프의 유머 감각을 잘 모릅니다. 한국이나 미국 한인 사회도. 그러면서 중요한 말이 여기 나오죠. 나중에 깨달은 게 내가 완전히 잘못 알았구나. 내가 거짓말에 속았구나. 무슨 거짓말일까요? 당연히 주류 미디어의 거짓말이죠. 2016년부터 트럼프가 어떠한 사람이다라고 주류 미디어에서 나온 말들이 다 거짓말이었다는 거를 요번에 알았다는 겁니다. 그래서 자기가 더 알아봤고, 그러니까 예를 들어 뉴욕타임스나 어디서 뭐 트럼프가 어떤 말을 했다거나 정말 말도 안 되게 예를 들어서 뭐 인종차별적인 발언을 했다라고 하면 그거에 대해서 이렇게 찾아본 거죠. 왜냐면 뉴스에는 당연히 그냥 이렇게 말해서 인종차별을 했다라고 하는데 그건 주류 미디어에서 이제 속이는 거고 그 진실이 뭔지 백그라운드가 뭔지 이런 거를 본인이 찾아봤다 이거죠. 그러니까 찾아보면은 얘기들이 다 있어요. 그래서 알아봤더니 그게 아니었다. 주류 미디어가 날 속였구나. 이거를 깨달은 겁니다, 이 사람은. 그리고 트럼프 소송도 그 애틀랜타와 뉴욕에서 지난 2년 동안 트럼프가 출마하지 못하게 또는 당선되지 못하게 기소하고 재판까지 갔었죠. 그래서 이런 트럼프 소송 문서도 읽어봤는데 얼마나 정보를 많이 왜곡했는지 단순히 그가 집권하지 못하게 막으려고 이런 걸 알게 됐고 그런 걸 보고 나니 트럼프가 정말 당선돼야겠다고 느꼈다. 왜냐하면 뭔가를 숨기고 있고 트럼프를 얼마나 두려워하는지를 알고 이게 뭔가 있구나. 트럼프가 당선돼야 되겠구나 라고 느꼈다는 거죠, 이 사람은. 자, 그래서 트럼프 소송 얘기가 나온 김에 한국에서도 트럼프가 이제 기소가 됐고 재판을 받았고 유죄가 나와서 감옥 가기를 바랬던 사람들이 아주 많았을 겁니다. 근데 결국 그 재판들은 이제 다 없어진 거죠. 끝난 거나 마찬가지고 트럼프를 기소했던 뉴욕의 라티샤 제임스, 뉴욕 검찰총장, 그 다음에 애틀랜타의 검사 패니 윌리스 이 두 사람이 오히려 불법을 저질러서 그 사람들이 재판을 받고 감옥에 가게 생겼습니다. 지금. 아무튼 자, 이 사람은 Judge Judy라고 바로 이 사람입니다. 이 여자입니다. 이게 TV 법원인데 실제로 사람들이 나와서 민사 케이스를 이제 방송에서 다루는 그런 방송입니다. 그래서 Judge Judy라고 뭐 미국에서 아주 뭐 80년대부터 했을 겁니다. 이 사람이. 그래서 몇십 년 동안 이 방송을 한 유명한 판사입니다.
이 사람이 작년에 크리스 월리스인가요? 이 사람이 팍스에 있다가 CNN으로 간 크리스 월리스와 인터뷰에서 크리스 월리스의 또 아버지는 마이크 월리스라고 8, 90년대에 아주 유명한 저널리스트였는데 이제 이 아들도 저널리스트가 됐는데 그 사람만큼의 명성은 못 얻고 오히려 욕먹고 있는 사람이 이 크리스 월리스인데 어쨌든 여기서 이 저지 주디가 이 사람도 저지 주디도 트럼프를 좋아하지 않습니다. 뭐 성향은 공화당인 것 같은데 사실 트럼프를 좋아하지 않는 사람입니다. 그런데 이 사람이 트럼프의 소송에 대해서 어떻게 말하는지 들어보세요. I mean, if you look, you had to twist yourself into a pretzel to figure out what the crime was. 네, 크리스 월스가 끝에 웃죠. 왜냐하면 저지 주디가 트럼프의 소송 케이스를 봤는데 도대체 죄목이 뭐냐 이겁니다. 요건 아마 뉴욕주 그 소송을 말하는 것 같은데, 그러니까 트럼프가 대출을 받을 때 자산을 부풀려서 대출을 받아서 그걸 쓰고 모든 돈을 다 갚았는데 은행에 이제 그걸 기소했죠. 뉴욕 검찰총장이. 그러니까 저지 주디가 자기도 소송문을 읽어봤는데 몸을 프레첼처럼 비비 꽈서 봐야 그래도 뭔지 모르겠다. 보통 이런 얘기를 할 때 미국 사람들은 소송문을 뭐 뒤집어 보고 까보고 뭐 거꾸로 해보고 이렇게 해도 그 죄목이 모르겠다. 보통 이렇게 표현하는데 저지 주디는 한 발짝 더 나간 거죠. 몸을 비비 꽈서 봐야 될 정도로 죄목이 뭔지 찾아봐야 된다고. 그런데 없다고. 그런 소송을, 그런 재판을 작년에 했던 겁니다. 그런데 주류 언론에서는 트럼프가 90 몇 건으로 소송이 되고 모든 그 죄목에서 유죄가 나오면은 150년형을 받을 수가 있고 이런 말도 안 되는 거짓말들을 잔뜩 쏟아냈죠. 그리고 그거를 많은 분들이 다 믿었죠, 또. 네, 그래서 오늘 보여드린 영상 내용 중에 좀 키포인트를 말씀드리자면 CNN과 뉴욕타임스 그리고 많은 매체들처럼 거짓말은 하지 마세요. 여기서 다 거짓말을 합니다. 그걸 믿으시면 바보고 여기서 나온 거짓말들을 또 전달을 하면은 안 되겠죠. 거짓말을 계속 퍼뜨리고 있는 겁니다. 그리고 조던 피터슨의 영상에서 트럼프가 그렇게 많은 일을 했는데 그렇기 때문에 그는 절대 바보가 아니고, 그런데 사람들은 단지 싫어한다고 해서 그 싫어하는 상대를 단순히 멍청하다고 생각하는데, 그렇게 생각하는 건 데이브 루빈이 뭐라고 그랬죠? 그런 생각은 정말 게으른 방식이다. 뇌가 게으른 사람들이 그렇게 싫어하는 상대를 평가하는 겁니다. 그래서 주류 언론이 트럼프를 부정적으로 평가하는 거를 그대로 받아들여서 자기는 아까 차마스라는 사람이 자기가 직접 알아봐서 미디어가 거짓말했다는 거를 알아냈다고 그랬죠. 그죠? 그래서 그렇게 하는 게 그게 힘들고 어려운 일이니까 그냥 게으른 방식으로 주류 미디어의 거짓말을 다 받아들여서 그게 다 진실인 줄 아는 거, 아주 게으른 방식이다 라고 루빈이 말하고 있죠. 그래서 이런 내용을 좀 전달해 드리려고 오늘 영상을 준비해 봤습니다. 네, 오늘 영상도 미국과 미국 언론, 그 다음 미국 사회를 이해하는데 도움이 됐다고 생각하시면 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.